الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصور المحراب عزیز ساتھیو ہر قدم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عزیز ساتھیوں، ہر جمعہ میں دو خطبے ہوتے ہیں کہ خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ۔ خطبہ ثانیہ میں ایک آیت اکثر دہرائی جاتی ہے اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں تین چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تین چیزوں کا کہ اس میں عدل یعنی انصاف آپ کو کہہ سکتے ہیں، قریبی لفظ، احسان اور خرابت داروں کے ساتھ سلوک کا، اچھے سلوک کا، اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اب یہ تین چیزوں پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یامر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے تو یہ حکم آپ کا اور میرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کس کا؟ عدل کا۔ عدل مطلب یہ نہیں کہ صرف کورٹ ہے اور کورٹ کا جج ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک جس کے پازیٹیو میں ہیں جب کبھی موقع آئے انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں، اور ساتھ میں انسان۔ یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عدل والاحسان وہی تعلیم قربا اور خرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے قرآن مجید ہی کی سورہ سواد 38ویں سورت آیت نمبر 21 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں تینوں ہی چیزیں اس واقعے میں موجود ہیں، تو مجھے وہ آیت کی تشریح کرنے کے بجائے اگر یہ واقعہ سمجھا دیا گیا تو تینوں چیزوں پر کچھ ہلکی سی معلومات ہمیں ہو جائے گی۔ یہ 38ویں سورت ہے سورہ سواد اور آیت نمبر 21 سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی ہے جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ اور بزرگ فرمان کا واقعہ کے حوالے سے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کو بہت زمین میں پاور دیا تھا، یعنی پاور کی معنی سیاسی پاور آپ کہنا چاہتے ہیں، طاقت، حکمرانی، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر انبیاء کے ساتھ دیکھیے پریشانیاں ہیں، قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، قوم ریجیکٹ کرتی ہے، قوم مخالفت کرتی ہے، قوم تکلیف دیتی ہے، بعض قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ یعنی اکثر وہ لوگ مظلوم نظر آتے ہیں کہ لوگ جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کی بات کو، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول کہتے کہاں ہے جاؤ۔ تو اس طرح خود ہمارے نبی کھاتے تھے، لیکن مکی زندگی میں بہت زیادہ مخالفتیں ہوئی۔ تو لیکن جن لوگوں کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پاور کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن کو طاقت تھا زمین میں، جس طرح ہم نے 3-4 کا ذکر کیا تھا، ایک اس میں سے ایک ذوالقرنین تھے، یوسف علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، اور ایک داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ جیسے جب حکمرانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک اچھا گھر جس کو آج کی اصطلاح میں ہم پیلس کہتے ہیں، جس کی بڑی اونچی باؤنڈریز ہوتی ہے تاکہ سیکورٹی کے لیے گیٹ ہوتی ہے جس میں لوگ داخل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جس قسم کی بھی تھی ریڈی ہوگی۔ چوکیدار ہوتے ہیں، ہر ایک کو اندر آنے نہیں دیتے، کیوں آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے، تو کوٹ ہوتا ہے، دربار لگتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حلقہ کرنا، وہ کیا آپ کو خبر ملی ہے جس کی کہ جب بعض لوگ کیا کیے، وہ مین گیٹ سے داخل نہیں ہوئے، وہ کیا کیے، وہ دیوار پھاند کر آئے، یعنی جو اپنا باؤنڈری وال ہوتی ہے اس کو چھلانگ لگا کر اندر آئے اور آئے کہاں پر؟ محراب۔ محراب کے کئی معنی ہوتے ہیں، آپ کا آسان معنی پرائیویٹ اسپیس کہتے ہیں، یا یہ کہ ان کا پریئر روم بھی کر سکتے ہیں، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں یا جہاں رہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پر۔ کیونکہ دربار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی رہائش گاہ ہوتی ہے، ایک عام پبلک ایریا ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت آتے ہیں لوگ، فریاد لاتے ہیں، اپنے جھگڑے سناتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی عرضی لے کر آتے ہیں کسی کو،
वो एक अलग मुकाम होता है, प्राइवेट रूम बेडरूम में नहीं होती वो चीज़ें, या अपने जहाँ इबादत करके वहाँ पे नहीं, अलग होता। लेकिन ये लोग क्या किए, दीवार फलान के मेन रोड पे आते तो शायद उन्हें रोका जाता, कौन है भाई, क्या है, ये टाइम है, अभी साहब नहीं होते, ये होता ना। तो ये दीवार फांद कर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपके पास जो है खबर पहुंची है, जब लोग जो है दीवार फांद कर उनके सामने आ गए। अब क्या होगा, रिएक्शन क्या रहेगा? हमारे पास दरवाजा मेन डोर बंद है, गेट बंद है हमारे, और दीवार फलान कर आ गया और सामने आपके आगे खड़ कर गया, रिएक्शन क्या होगा? डर जाएंगे आप। यही दाऊद अलैहिस्सलाम क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा डर गए। इधर दखल वाला दाऊद जब जो है दाखिल को उनके पास पहुंचे, सामने आ गए, फज़ा मिनहु, उनसे घबरा गए। खालू लाता हो, उन्हें महसूस करे करे, क्योंकि होता क्या है कि आदमी ऐसा आए, हमारा ख्याल नहीं जाता कि होना वो बुरी नीयत से आया, हो सकता है मेरे को मारने का ऐसा होगा, मेरे को हलाक करने के लिए आया होगा। तो लोग समझ गए कि ये घबरा रहे हैं, तो क्या करने लगे ना, क्या सब डरो नहीं, उनको कौन कर रहे हैं, जो आए वो लोग कर रहे हैं। अब वो कितने लोग हैं, क्या है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगे का टाइम रहा तो खसमानी बगा बाजुना अल्लाह, हमें मुकदमा आपके पास आए हैं, आप क्या कीजिए, कोई किसी पे ज्यादती कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, फ़हकुम बैनना बिल हक़, आप हमारे दरमियान फैसला कीजिए हक़ के साथ, वला तुश्तित, और हमारे दरमियान क्या कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए, वो इहदिना इला सवाई सिरात, और हमें सीधी राह बता दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, अचानक सामने आके ठहर गए, बोले डरो नहीं, हमें काम से आए हैं आपके पास, और ये है कि हमें दो ग्रुप्स हैं, एक पे ज्यादती कर रहा है, और आप क्या कीजिए, हमारे दरमियान हक़ के साथ फैसला कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए, और सीधी राह की तरफ हमारे बता दीजिए, रहनुमाई कीजिए। अब यहाँ तक, अब साथ साथ इसमें एक तरफ वाक़या है, एक तरफ साथ साथ नसीहतें भी हैं, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा दोनों ही कर लेते हैं। नसीहत क्या हुई कि पहले जो है उनका काम गलत था, आई क्यों है, झगड़ा लेकर आए फैसला कराने के लिए। फैसला कराने के लिए अलग तरीका क्या होता, पहले मालूम करना कि भाई साहब जो जज साहब हैं, खाली या जो भी बोले आप, कब होते हैं, क्या टाइमिंग्स है, कब सुनते हैं, पब्लिक हियरिंग कब है, और उस हिसाब से मेन गेट से आके अपना अपॉइंटमेंट लेके बैठ के अपना फैसला करवाना। तो पहले तो गलती ये करे कि दीवार फलांग है, डरा हुए अंदाज में डर गए, तो बोले लाता साहब। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि हम जो है एक मुकदमा लेके आए हैं, आप जरा फैसला कीजिए हमारे साथ। तो गलती किनकी हो गई, जो भी हो, आपके अर्जेंट नीड भी हो, तो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। क्योंकि अब उसके बाद अब चाहते हैं, या आज का कोई हुक्मरान होता है, बादशाह होता, तो क्या करता, सीधा सेक्रेटरी को बुलाता, बोलता है पूरा मिलाएंगे, पहले जेल में बंद करो, कल इनका पहले किस्सा इनका सुनेंगे, ये जो फैसला कराने आए नहीं, वो नहीं कि तुम जो है, ये जो सिस्टम है वो फॉलो क्यों नहीं करे, ये प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, तुम दीवार फलांग के क्यों आए हैं, ये तुम करे तो काम वाला थे पहले तो, और फिर तफ्तीश करके पूछोगे भाई कोई और भी मकसद था क्या तुम्हारा, तुम ये जो तरीका इख्तियार की, और ये भी हो सकता था कि उन्हें सजाएं मौत भी दे सकते, क्योंकि भाई तो अटेम्प्ट टू मर्डर में कौन हो सकता है, भाई क्या बात है, आप आगे अब बात बदल रही, क्या कई चीजें पॉसिबिलिटीज से देखो। लेकिन अल्लाह ताला किस बात का हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। दाऊद अलैहिस्सलाम जो इसमें से एक भी नहीं करेंगे, क्या है बोलो, सुनिए बात, जो फैसला करेंगे उनकी गलती वाज़ेह है। तो माना ये हुआ कि जो लोग पावर और अथॉरिटी में होते हैं, उनके लिए अदल के तकाज़ों में से एक ये है कि एहसान का मामला करना। अगर हम पिकी हो गए एक एक चीज के ऊपर, तो असल मुद्दे से हट जाते हैं, और ये साइड इशू क्यों होता है दुनिया में, फिर यही हो रहा है, ये क्या हुआ, ये फिर तुम ये बता, हर कोई फैसले के लिए आए, फिर तुम ये बता, तुम ये क्यों करें, वो तुम्हारा फैसला बाद में। उमूमन यही होता, शायद हम भी यही करते, लेकिन उन्होंने क्या करें, उनको अकोमोडेट करें, उनके साथ गलती वाज़ेह है उनकी, उसके बावजूद क्या किए, एहसान का मामला किए, और सुनने को भी तैयार हो गए। ये भी नहीं पता चलो कोर्ट रूम में बैठ के बात करेंगे, या मुकदमा होता है, कहीं इधर ठहरो किधर ठहरो, ऐसा नहीं, जहाँ मेहरा में वही बोले क्या हुआ। अब वो जो आदमी, दो आदमी मुकदमा लेके आए, दोनों भाई हैं, अब ये लगता है कि हो सकता है कि दो हैं या दो से ज्यादा है, क्योंकि किताब नहीं बताई गई, लेकिन लगता है कि दो से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जमा का सेवा इस्तेमाल होता है। तो क्या करिए कि हो सकता है कि एक अकेला है, उसके दूसरे के हाथ साथी हैं, या दोनों के हाथ में और हिमायती है, हर पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एक शख्स कह रहा है, दो में से क्या कह रहा है, जो फर्स्ट स्पीक जो अपना मुकदमा सुना रहा है, इन्ना आजाद, ये मेरा भाई है। तो झगड़ा किसका है, दो भाइयों का। लहू तिस्कून और तिस्कूना नाजत है, अरे मेरा जो भाई है इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, शीप्स हैं,
99 शिप्स है उसके पास, वो लिया नाजतुन वाहिदतुन, और मेरे पास सिर्फ एक ही छत। जैसे अपन अपनी जबान में क्या बोल सकते हैं, एक भाई अमीर है, अमीर गरीब है, एक के पास 99 शिप्स है और एक के पास सिर्फ एक है। और उससे भाई क्या बोल रहा है, कौन भाई जिसके पास 99 है, अक्फिलनीहा, क्या बोल रहा है, एक रख ले, क्या वो एक भी मेरे को दे दे, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी, मेरे से हो जाएगी। वज़नी फिल किताब, और बाद में मुझ पर सख्ती बरतता है, यानी मेरे से बात करता है बड़ी अथॉरिटेटिव अंदाज में या बड़ी डोमिनेटिंग अंदाज में करता है। अब क्या हुआ, दो फरीक आए थे फैसला कराने, एक फरीक बात किया, आपने सुन लिया। अब एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि आप और हम होते तो क्या करते और क्या करते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हम भी एक पोजीशन में होते, लेकिन कोई आदमी, दो आदमी फैसला लेकर कराने के लिए आए, हमारा इमीडिएट ह्यूमन रिएक्शन क्या होगा कि वो आदमी जो भाई बात कर रहा है, इन्ना हाजा ये मेरा भाई है, और तो क्या लगते, हम फौरी जैसे ही हमारे कान उस बात को सुन लिए, हम उसके सिंपैथाइजर बन जाते हैं। मैं भी बनता हूँ, आप भी बनते हैं। अरे हाँ भाई, बड़ा भाई क्या कर रहा है, 99 है, वो गरीब के पास एक ही है, वो भाई भी एक भी दे दो बोल रहा है, कितना गलत कर रहा है। फौरी हम क्योंकि उन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी हमदर्दियां उसके साथ हुए, हम फौरी बोलते हैं अरे बड़ा गलत कर रहा है, तुम्हारे को जुल्म हो रहा है, हम भी यही बोलते, अगर ये ऐसा सूरत हाल है तो तुम 99 रख लिए। लेकिन अगर आगे देखा जाए, खाली ऐसा देख के हमारा ये नतीजे पे पहुंच जाना किस हद तक सही है, अब ये बात इंशाअल्लाह आगे आ रही है। तो ह्यूमन रिएक्शन, दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे ही सुने ये बात को, क्या बोले, का बेसवाल नाज़ का इलानी आज ही कौन, अभी दाऊद अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, फिर अपनी तरह का बड़ा जुल्म कर रहा है, फिर एक दूसरे को मंगला रहा है, उसके पास जो है वो ले आके अपने 99 में मिला के 100 पूरे करने के चक्कर में वही मंगला रहा है, और जो है वो रिएक्शन बोलती है। अब वक्त थोड़ा है और मजमून अधूरा है, तो मैं बीच में से जानबूझकर स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ 38वीं सूरत है, आयत नंबर 21 से आपको पढ़ लें। तो अब उसके बाद हुआ क्या, मैं मुख्तसर बतला देता हूँ क्योंकि लफ्जी तर्जुमे में जाने का टाइम नहीं है। जैसे ये फैसला किए, उनको एहसास हुआ समथिंग रॉन्ग। दो जने आए फैसला कराने के लिए, और आगे बोले भी आप हक के साथ फैसला करो, ना इंसाफी मत करो। मैं सुना, सुन के क्या बोला, काला लखस ज़लमा का बेसवाली नाजली का इलाज, बड़ा जुल्म करा थे तुम्हारे पे, वो एक ऐसे मंगले रहा था, अपने पे जाके अपना 99 है, उसका मतलब एक है, वो एक भी नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद उनको ख्याल आ रहा कि अगर फैसला कराने के लिए आए तो मेरा काम क्या था, दूसरी सेकंड पार्टी का भी समझ। ये हमारे लिए जब भी छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, बड़ों का हो बच्चों का हो, जब तक संजीदगी से दोनों को नहीं सुनिए मामून एक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर अब गौर करें, वाकया पढ़ के समझ में आता, वाकई मल्टीपल ऑप्शन। पहली चीज क्या होना चाहिए सदारत में जज के लिए, तुम्हारा हो गया, हाँ, ये जो इल्जाम या हकीकत लगा रहा है इस पर तेरे को क्या कहना है, ये सब चीजें नहीं है। उन इमीडिएट एक का सुन के जजमेंट दे दिया, वो गलत करेंगे, गलत करेंगे। अब हो सकता है कि वो इल्जाम झूठा हो, उनका भी इसी चीज करिश नहीं सुनी, ये भी हो सकता है उनके पास पहले से सोचे भाई को यही छुरी में दे दिए होंगे, वो एक भी उसकी छुरी वापस मांग रहे होंगे, हमको क्या पता, वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि हम दूसरे फरीक का सुने ही नहीं मुकदमे के अंदर, इल्जाम झूठा है, नहीं दोनों बातें भी नहीं है, इल्जाम सही है, तो आप और मैं क्या समझते हैं, अरे तो जुल्म की बात है, ऐसे एक मंगले रहे। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि जो भाई जिसके पास 99 है वो उसका बहुत ज्यादा हमदर्द है और हमदर्दी में ये बात कर रहा है। हमदर्दी कहाँ से आ गई? वैसे ना हमदर्दी हो सकती है, अकेली एक ही चीज बकरी रख लेके तो करीना क्या, एक बकरी रख लेके तो करीना कुछ फायदा है उसके बच्चे को, एक ही चाहिए, तो मेरे पास कभी और को दे देते कुछ और कर, क्यों अपनी टू स्मॉल, इतना छोटा है लेकिन जिंदगी जाया कर रहा है, एक रख लेके, तो उसके अंदर भी हमदर्दी का पहलू भी तो मुमकिन है। जब कितनी चीजें निकलती है, जब खजात पे बैठे, जब वो मसलन पे बैठे फैसला करने के लिए, ये सारी पॉसिबल है कि भाई ठीक है मैं मंगा, पर मेरी नियत क्या है कि भाई छोटा टू स्मॉल है, एक रख लेके करिया क्या होना,
میں میرا نیٹی میں ملا تو پھر بڑے لیے بچے لیے بڑا بندہ بنیا کچھ فائدہ ہوگا، میں بھی اس سے بڑا ہوگا. دیکھو ابھی 5 منٹ پہلے آپ اور میں کیا سوچ رہے تھے، ارے ہو گیا بڑا ظلم کرا بیچارہ وکٹم میں بن گیا. اب میں جب یہ وضاحت کر رہا ہوں آپ کی رائے بدل گئی. تو فیصلہ کرتے ہوئے انسان اتنا فاسٹ چاہیے. ایک فریق سنو تو ان کا صحیح دکھتا، اس کا سنو تو اس کا صحیح دکھتا. آج پوری سیاست میں میڈیا میں یہی ہو رہا ہے، جس کا سننا سب کا صحیح دکھ رہا ہے. اس لیے کنکلوژن نکالنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، نتیجہ کرنے کے لیے جلدی کوئک نہیں بنا. ان کے ویڈیو کلپ بھیجتا 2 منٹ سن لیتا ہے، اچھی طریقے سب کو فارورڈ کرتے ہیں. رانگ. یہ واقعہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ ہمارا رسپانس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹو کوئک ٹو ریئیکٹ، کہ آ گیا فوری ہم فیصلہ کر لیے کیا، ارے ہو گئی صحیح دکھ رہی فارورڈ کر دو. کیا فرق پڑتا؟ ہمیشہ یاد رکھو جب کبھی کوئی بات سامنے آتی ہے اور ڈیسیشن لینا ہے، مور کوئی اوپر بھی کچھ ہو رہا ہے نیچے بھی کچھ اور. کیونکہ جب 2 فریق میں جھگڑا ہے، جب بیان کرتے تو یہ ہیومن ٹینڈنسی کیا رہی تھی. میں ایک پرابلم لے کے گیا، میں صرف وہی باتیں بولوں گا جو میرے مقدمے کو تقویت دیتی، میرے کیس کو اسٹرانگ بناتی. میں کبھی بھی منہ سے وہ باتوں کو فلٹر کر دیتا ہوں، سینسر کر دیتا ہوں جس کو جو میرے مقدمے کو ویک کر دے. میری کمزوریاں کیا ہے نا، میرے دشمنوں سے پوچھو اچھا بول دینا، میں بھی کبھی انگلاس لا کے بڑے کر کے. تو فریق ثانی کو بھی بولنے کا موقع دینا، تو فیصلہ نہیں کرنا. اور یہ ہم کبھی بھی نہیں کرتے. سیاست سے عدالت تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنا ون سائڈر، اور لوگ عوام پورے میڈیا کے پوری دنیا کیا کرتی ون سائڈڈ اسٹوری سن کے ڈیسیجن لیتے. کوئی بھی آ کے بولتا تھا ارے محمد بہت ظلم کرے اتنا تو ہو کرے صاحب کے لوگ آؤٹ دے. دوسرے فریق کا بھی تو سنو کہ اگر میرے دادا پڑھا کچھ کرے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. نہیں، وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے دوسروں کا، وہ آتا ہی نہیں ڈسکشن میں. تو پوری دنیا یہ ہیومن نیچر ہے، انسان ایسی کمزوری کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں داؤد علیہ السلام، وہ اس مقام پر ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ چیز ہوگی. ہماری نصیحت کیا ہے کہ جب تک دونوں فریق کی بات پوری طرح نہیں سنے، کنکلوژن فیصلہ نہیں سنانا، زبان نہیں کھولنا. یہ کہا اللہ دو دیا زبان نہیں دیا، دونوں کا سننا، فیصلہ دونوں کا سن کے جب اپنا فیصلہ اپنی زبان جو ہے اپنی کھولنا. اب ان کو جو ہے فوری احساس ہو گیا کہ ارے یہ میں کیا میرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایسا زبان کھول کے میں ایک طرف کا فیصلہ سن کر، ایک کی بات سن کر دوسرے کا پوزیشن دیے بغیر میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ تیرا کیا ہے، تیرا بھائی جو ہے تیرے پہ بہت ظلم کر لیا ہے. اب اس کے بعد ساتھ وہ لوگ ہو گئے سم تھنگ رانگ، بولے میں کہیں نہ کچھ مس کیا ہوں. وہ ظنّا داؤد انما فتنہ، بولے میں شروع سے رانگ گیا ایک کیس میں. اللہ تعالیٰ میرے کو آزمایا، اللہ یہ پوزیشن آف پاور دیا ہے مجھے آزمایا. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایسے موقع میں لائے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. انما فتنہ ہوئی ہے ٹیسٹڈ. تو یہ بات ہے کہ آسمان کے فرشتے آئے تھے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لے کے. فوری کیا کریں، فاستغفر ربہ، اور اپنے رب سے، پروردگار سے استغفار کرنے لگے، اپنے گناہ کی معافی کرنے لگے. اللہ نے کہیں غلطی ہوگی، میں ڈیسیشن سنا دیا، تو مجھے پاور دیا، اختیار دیا، اور میں فیصلہ سنا دیا، ون پارٹی سنتی ہے. وہ آیت سجدہ ہے، وہ خر راکعا واناب، اور وہ جو ہے رونے لگے، انکساری کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، اور عاجز بھی کرتے ہوئے وہ گر پڑے. یعنی اتنا زیادہ ان کو احساس ہوا کہ میں جو ہے ایسا کام کر کے بیٹھا آج بول کے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، ڈیسیشن میکنگ میں بھی ہوتی ہے، فیصلے کرنے میں بھی ہوتی ہے. جب انہوں نے اللہ کی مغفرت طلب کی فغفرنا لہ، بس ہم نے اس کے قصور کو معاف کر دیا. جب ہم کیا معاف کہ ان سے غلطی ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کیے، پوری احساس ہوا اور سجدے میں گرے، رکوع کی، سجدہ کی، اللہ کے آگے گر پڑے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں جو ہے آزمایا گیا اور اس آزمائش میں فیل ہو گیا. ایک ایسا قصہ میرے پاس آیا اور میں کیسا فیصلہ کر لیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ پورے حد تک پوری دنیا میں یہ گورننس کی بات ہے نا، ان کو پاور دیا گیا. آج گورننس بھی جو ہے ہمارا ایسی ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس ہر قسم کی ناانصافی ہوتی ہے کہ
ایک طرف کی بات سنتے ہیں. اور وہاں پر بھی بہت ساری باتیں میں نے عمدن چھوڑ دیا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ کیا ہے فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ، اس کے تقاضے کیا ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں، سرپرستی، الیکشن ہوتا ہے، عوام کے نمائندے چنے جاتے ہیں، الیکشن میں خرچہ آتا ہے، پیسے کون دیتا، دولت ملتا ہے، انڈسٹریز لوگ فائنانس کرتے ہیں، اس کا نام بڑا اچھا رکھتے پارٹی فنڈ، اس میں پیسے لے لیتے، الیکشن جیت کے اس کے بعد لیکن کیوں دیے پیسے؟ اس لیے کہ انڈرسٹینڈ کہ جب حکومت میں آ گئے کوئی قانون ایسا نہیں بنا جس سے ہمارا نقصان ہو. انڈر لا ہے اور یہی چل رہا ہے دنیا میں. تو حق کہاں ہے پوری دنیا کے اندر؟ اور یہ ہر دور میں رہا کہ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ رہا. یہ پیسے والوں کے اگینسٹ دی جاتی ہے اور پیسے والے حکومت کے اگینسٹ دی جاتی ہے. تو اسی طرح حکومت چلتی ہے. تو یہاں پر آ کر جو بول رہے ہیں کیا کہ ہمارے درمیان حق سے فیصلہ کیجیے اور ناانصافی مت کیجیے، تو اس میں یہ جو بات بول رہا سیاست کی آیت سے کیا تعلق یہ ہے کہ وہ 99 والا غلط مت، وہ ایک والا غریب ہے تو پیسے والے کی سپورٹ کرتے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نہیں کرے گا. یعنی جہاں غلطی بھی ہوئی ہے اس میں بھی انبیاء کی فیصلوں میں ایک اچھا پہلو ہے. انہوں بولے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی چھوٹی بڑا جگہ جو بھی ہو، ہم بولتے ہیں وی وانٹ ٹو ڈو دی بگ برادر. اس کا معنی کیا؟ جو پیسے والا ہے اس کے ساتھ رہو، غریب کا ساتھ دے کہ میرے کو کیا ملنے والا ہے، کل کے کچھ تو کچھ کام پڑے گا تو کچھ خرچہ ملے گا اس سے. ہم کا فیصلہ نہیں کرتے. ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا تو انہوں کیا کریں، تو پتہ اس سے کرے غریب سے کرے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے پیسے والے بولتے ہیں نا مال ہے، طاقت ہے، بہت ہے، بڑا آدمی ہو، میرا کون کیا بگاڑ دیتا ہے. یہ پیسہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے سے انصاف کر سکتے ہیں، جج کے فیصلوں کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ تو انڈائریکٹ ہوتا ہے. انڈائریکٹ کیسا ہوتا ہے؟ پھر پیسہ بہت ہے تو میں موسٹ ایکسپینسو وکیل کو رکھتا ہوں جو میرا کیس ریپرزینٹ کر سکتا ہے. وہ غریب ہے اس کے پاس وکیل رکھنے میں پیسے نہیں ہیں، اس کا حق چلے جاتا. تو انصاف کا ہے، حق کا ہے. تو ہم یہاں سے بات شروع کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو دیکھو اس کے اندر عدل بھی ہے، انسان بھی ہے. وہ ایتاء ذی القربیٰ خرابت دینے کا کیا ہے؟ دو بھائیوں کا جھگڑا اور اس کو جو فیصلہ کرتے ہیں. آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب ان کو معاف کیے، غلطی ہو گئی. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ بڑی اسٹرانگ آیت ہے جہاں ختم کر رہے ہیں. یا داؤد، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان زمین پہ خلیفہ بنایا. قرآن مجید میں خلیفہ کا لفظ صرف دو نبیوں کے لیے استعمال ہوا. ایک آدم علیہ السلام کے لیے ان جعلناک فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا میں زمین کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کا لفظ کس کے لیے ہوا؟ نائب، وائس جیران اس کا معنی ہوتا. اور ایک دوسرا لفظ قرآن میں کس کے لیے آیا؟ داؤد علیہ السلام کے لیے آیا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں یا داؤد، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اس کے بعد ہم آپ کو زمین میں کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان خلیفہ بنائے ہیں. تو تم کیا کرو؟ اب اللہ تعالیٰ سمرائز کر رہے ہیں قرآن میں یہ پورے واقعے کو. فاحکم بین الناس بالحق، آپ فیصلہ کیجیے لوگوں کے درمیان کیسے؟ حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن بے ایکسٹینشن سارے ایمان والے مسلمان قیامت تک کب کے لیے ہے؟ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. یہ مت دیکھو کہ جھگڑا میرے دوست میں دشمن میں ہے. جو حق ہے اس کا فیصلہ کرو. اور کیا کرو آگے؟ اور اسی کی وضاحت ہے بالحق ولا تتبع الہوا. تتبع الہوا بولے تو اپنی خواہشوں کی پیروی مت کرو. ڈونٹ فالو یور ایمپٹی ڈیزائرز. کہ دونوں کا سن لیا مقدمہ، لیکن حق کا تقاضا کیا ہے لوگوں کے درمیان؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ کیا تقاضا ہے اس کا؟ کہ تمہارے ایموشنز، تمہارے اٹیچمنٹ، تمہارا ایفیلیشن، تمہارے ججمنٹ کو اووررول نہیں کرو. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، اپنے میں جھگڑ. اور لیکن یہ چیز کو ہم سب لوگ کلیکٹیولی اووررول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیصلہ کرانے کے اس لیے آتے ہیں کہ انہوں اپنے ہیں چلو اپنے حق میں کریں گے بولے تو حق تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ لوگ بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں صاحب ہم تو بالکل حق پہ ہیں، انصاف پہ، تو ہم تو عدل چاہ رہے ہیں. لیکن عدل تو چاہ رہے ہیں، آپ جسٹس کو سیکھ کر رہے ہیں، لیکن جسٹس کو حاصل کرنے کے لیے انجسٹس کا طریقہ اختیار ہے. اور جس کا اشارہ اس راستے میں نہیں ملتا، کیونکہ لڑائی کے لیے دیوار پلان کی
फैसला कराने आए ना, आप किसकी तरफ में आए? इंसाफ क्या है? हमारे दरमियान इंसाफ करो बोल क्या है? और तरीका बढ़ाना, इंसाफ का इख्तियार करें दीवार लाइन के आगे, दरबार में आके नहीं करें। और इससे ये भी मालूम हो रहा है, नसीहतें बड़ी 50 निकलती है कि जो आदमी फैसला कर रहा है वो नंबर 1 फैसला करने के मूड में रहता है। मतलब जब वो टाइम है, इतना टाइम है फैसले करने का 3 to 5, तो वो टाइम पे जाना होगा। और आमतौर पे लोगों को इंटरटेनिश नहीं करता, बिकॉज मैं सोने का टाइम में हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी साथ रह सकती है। उस वक्त प्राइवेट तस्वुर में खराब है ना, प्राइवेट में नमाज पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उस वक्त क्या फैसला करूँगा तो उस वक्त ही क्लियर करना। तो हक का माना यह है कि डोंट अकम्प्लेन हर वक्त, क्योंकि जब आप आम अल्फाज में अगर आप फैसला करने के मूड में नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि आप गलत फैसला करेंगे। जो सुनने का नींद आ रही, नींद का लंबा हो रहा है, मेरे को एक की बात आधी समझ में आ रही, दूसरी की पूरी समझ में नहीं आ रही, क्या क्वेश्चन करूंगा, मेरा ब्रेन ही शटडाउन मोड में है। तो इसलिए क्या है, हक के दरमियान फैसला करना है तो क्या है कि एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस रहता है वो फॉलो करना। और जब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, उसके लिए रेडी होते हैं, उस वक्त तसल्ली से आप सुन सकते हैं, आपका दिमाग भी काम करता है, आप जो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के स्टेटमेंट को शवाहिद पूछ सकते हैं, वही आप करे बोल रहे हो नहीं करा बोल रहा है, गवाह पेश करो, एविडेंस क्या है। तो इस तरह जो है इस्लाम का पूरा सिस्टम इसके अंदर आ जा रहा है कि जुडिशरी का कैसे करना है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने ख्वाहिशात की पैरवी मत करो। ख्वाहिशात की पैरवी के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि वला तत्तबिल हवा, कि डोंट फॉलो योर विल, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी क्या होती है। एक छोटी सी 1 मिनट की एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आज हम अदालत में जाते हैं, अदालत में एक मर्द जज है, ठीक है, शोहर और बीवी का तलाक का मुकदमा, भाई क्यों छोड़ना चाह रहे हैं अपनी बीवी को, शादी 6 साल हुआ, अब उन्होंने जो है शोहर साहब सुना है ये मेरे पे जुल्म करती है, ये करती है, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम बहुत कोशिश करें नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा फैसला। और ये जज जो है, अभी समझो मिसाल के तौर पर 6 महीने पहले उसकी अपनी तलाक हो गई, अब उसको वो जो फरीक़े सानिया है, जो औरत है, उसमें उसको जो है शोहर गिरवा रहा है जिसकी वजह से तलाक मांग रहा ना, उसको मुल्जिमा वो एक नजर नहीं आती, उसको उसमें अपनी बीवी नजर आती। उन बोलता है कि बिल्कुल ये औरत होते जैसे मेरे पे भी गुजरी है, खोल के नहीं बोलता, लेकिन उसके जहन में वो बात रहती, बोलता है औरत को जो फौरी तलाक ग्रांट करो, इसको ये औरतें होती जैसे। समझे? अगर इसके बरखिलाफ यही मुकदमा एक ऐसी जज के पास लाया गया जो औरत है और 4-6 महीने पहले उसकी तलाक था, अब अगर औरत ये बोल रही है कि शोहर मारता, जुर्म करता, मेरे को कुछ नहीं देखता, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं करता, जुर्म करता, अब उसको जो है आदमी में, शोहर में अपना शोहर नजर आता, उन बोलते सारे मर्द ऐसे होते, मैं खुद इस पे गुजरी हूँ, तो लिहाजा इसको सख्त सजा देनी चाहिए, इसको सिर्फ तलाक में, इसको जेल भी करना चाहिए औरत को। तो ये हक है क्या मालूम हुआ इसमें गलत तत्तबिल हवा, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी। तुम्हारी ख्वाहिश आई कहाँ से? ये इससे आई कि तुम्हारे अपने तजुर्बे से, और फैसला करते हुए अपने एक्सपीरियंस को कभी बीच में नहीं लाना। एक्सपीरियंस का क्या माना, पहले गुजरी ना उसमें, तो उससे इसको रिलेट क्यों कर रहे हैं आप? अगर मैं 100 फैसले किया हूँ, अब 100 में सारा एक ही पैटर्न था, लेकिन जरूरी नहीं है कि 101 भी वैसी हो। 101 इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जजमेंट, लेकिन ऐसा कभी नहीं। हम अपने इमोशंस को बीच में लाकर अपने तजुर्बात की रोशनी में फैसला करते हैं, और हम फैसला कितना क्विक करते हैं बताता हूँ। मिसाल के तौर में अफ्रीका में एक इंडियन से डील किया, 2 इंडियन से डील किया, धोखा हो गया, मैं फौरी क्या बोलता हूँ, ऑल इंडियंस आर लाइक दिस, सारे हिंदुस्तानी एक ही कहते हैं धोखेबाज रहते हो, पैसे लिया दिया नहीं, पैसे लिया चुका, कुछ भी है। इंडिया में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, आप 2 आदमी के एग्जाम्पल लेकर पूरे 1 बिलियन को क्यों डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? और हम स्मॉलर स्केल, एक में 2 मदरसे से मेरा पाला पड़ गया, मेरा तजुर्बा बड़ा खराब रहा। अरे मैं 2 लोगों से डील करा, सारे मदरसे ऐसे रहते हैं, अब सारे मदरसे को क्यों बोलते हैं? या बंगाली के बारे में बोल दो, केरला के बारे में, सारे मलयाली ऐसे नहीं, रॉन्ग। क्योंकि आज एक पूरे स्टेट है, लाखों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है, आपके 1, 2 या 5 आदमी के डीलिंग में अगर आपको डिस्काउंट हुए हैं तो आप सारों पे, और ये हमारे कल्चर में बहुत आम है, लफ्ज़ और हमेशा शुरू में ऐड करते हैं, सारे इसी तरह से, सबका मामला ये है। हत्ता कि मसाजिद से मैं कुछ नहीं है, कोई मस्जिद में प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे मिसाल के इमाम साहब सबसे ज़्यादा ना करे, क्या वो एग्जाम्पल यूपी के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, नेपाल, अरे सारे यूपी वाले यही रहते थे जो मस्जिदों के झगड़े चलते हैं। अरे अब एक तजुर्बे पे, 2 या 3 तजुर्बे पे आप सारे कैसा बोल सकते हैं? इसका मतलब हम फरिश्ते हैं, और वही लोग हमारे बारे में बोलते होंगे सारे हैदराबाद यही चलते। तो
तो ये जो है रोका जा रहा है कि ये है ख्वाहिशात की पैरवी। और जज के लिए जरूरी है कि हर केस यूनिक होता, मुनफरद होता, और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में फैसला करना है, अपने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना है। अब वक्त हो चुका है, यही कुछ गलती हमारा तथ्य खुला हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं फयदिल्लिकान सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना युज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। उसका आयत खत्म हो रही है कि अपनी ख्वाहिशों की पैरवी मत करो, वरना तुम्हें क्या होगी, तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हें अल्लाह के रास्ते भटका देंगी। और जो लोग अल्लाह के रास्ते भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है कि उन्होंने हिसाब के दिन को बुला दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वार्निंग करे कि फैसले करते हुए क्या करो, ख्वाहिशात की पैरवी मत करो, अपने तजुर्बात को से मत लेके आओ। एवरी केस हैज़ इट्स ओन दिन, दोनों फरीक का सुनकर उसके बाद और हमको इससे नसीहत क्या मिलती है, आखिरी नसीहत कि जब ऐसी सूरत हाल हो गई तो हमको क्या करना है, अगर समझ में आया तो फैसला लेना, मैं तो खामोश हो जाऊँ। सॉरी आपकी क्या और से पूछ लो, मैं आप दोनों को सुना, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, आप भी कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ बोल रहे हैं, आपके पास बचना चाहिए, उनके पास जरूरी नहीं है कि हर एक को कंक्लूड करना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आयत अज़ाद शदीद पे ख़त्म हो रही है और आखिरत को भुला दिया है फैसले करना। तो आज जो है हमारे पास इंसाफ की कमी है, और स्मॉलर स्केल ये चीज़ घर के अंदर भी हो सकती है, सोसाइटी में हो सकती है, मुल्क में हो सकती है, प्रोफेशन में, हर जगह हो सकती है और हो रही है। और हम लोग इसका नतीजा क्या होता कि इससे बिगाड़ कैसे आती है। एक छोटी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर सिबलिंग्स हैं, दो भाइयों का झगड़ा था, अपने घर में हो सकता है, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, इख्तिलाफ हो गया, बेटी रोती आती है मेरे भैया मारे मेरे को, हम क्या करें, जरा कहीं तुम्हारा बहन को बोल के दो मार देते या तो छोड़ देते, फिर जाकर गले कमरे में कुछ देखें बहुत ही कहता गला कि कभी भी ऐसा नहीं करना, एक तरफ का सुन के फैसला करना, एक चीज जो बतलाया गया, बोला क्या हुआ बेटे बेटी उठे हो तो उनका सीधा बताओ, मैं रोची ये करी, जब जाके मैं सबर कर करके मेरा सबर का पैमाना खत्म हो, जब मारा बोल कहीं तुम्हारी अपन हमेशा करते हैं, कोई डिसीजन टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसका नतीजा क्या होता, वो बेटा की समझ जाता, हमारे बाबा कभी भी उसकी साइड लेके तो नहीं लेती, मेरे को इंसाफ मिलता ही नहीं, जब आप खुद ना इंसाफी का बीज बो दिए घर के अंदर बच्चों के में, कभी भी जब तक दोनों फरीक को नहीं सुने ना, नहीं तो तुम तो अपना फैसला आपस करो, दोनों बड़े हो गए, मेरे पास लो मत बोल देना, और करना है तो दोनों का सुनना, काम दोनों को एक था। लेकिन क्या करते हमेशा हम रॉन्ग मैसेज देते हैं, क्विक जजमेंट, बात को समझे नहीं, समझते हो नहीं तो पहले भी दूसरा हो सकता तेरी गलती है, फिर देखो वही गलती कि पहले के एक्सपीरियंस को लाके हो सकता है ये इंसिडेंट डिफरेंट हो, तो एक को परवान चले, जैसे कहा था बुराइयां परवान चढ़, घर में एक को फ्री पास मिल जाता सर्कशियों का, और दूसरा बेचारा हमेशा जो है डांटिंग पड़ते रहती, सॉरी हमारे हर घर का किस्सा। और ये चीज फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी हर जगह है। तो इसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं ये एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए है, जो बात तर्जुमा को हमको रिमाइंड करवाई जाती है कि अल्लाह ताला तीन चीज़ों से हुक्म देता है और तीन चीज़ों से रोकता है, और वो क्या है, इन्नल्लाह बिल अदल वल इहसान और ईताए ज़िल क़ुरबा, खराब बचाव के साथ अच्छे सलूक करना। तो सारी चीज़ों को फैमिली से लेकर सोसाइटी तक, सोसाइटी से लेकर नेशन तक, हर चीज़ को ये आयत कवर कर रही है, और हमें बताया जा रहा है कि सोसाइटी के लिए हाईएस्ट चीज़ क्या है, हाईएस्ट चीज़ एहसान, लोएस्ट चीज़ अदल है। अगर अदल नहीं है तो उससे पीछे चले गए, अपनी जंगल राज वाला माइटी रेड, इसके पास ताकत है, उसकी लाठी उसकी बैन, फिर खत्म हो जाता। तो लोएस्ट ऑफ द सोसाइटी क्या है, जिसका अल्लाह सबसे पहले हुक्म करे, मिनिमम मॉरल से सोसाइटी में मेंटेन करना है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल के साथ जो है वहाँ पे कायम करो, अदल के साथ रहो, और उसके बाद इंसान, ये क्या है, अखलाकियात का हाईएस्ट है। और इंसान बोले तो जब दो में से एक पार्टी वॉलंटियर करेगी, क्या जान दो, झगड़ा खत्म करो, अभी टाइम नहीं था, वरना बहुत अपनी बातें छूट गई, क्योंकि एक बात ये भी सुन लो, क्या है झगड़ा, क्या है जो हम जब से सुनी 1 वर्सेस 99, ये भी तो मुमकिन है, वो 1 की मटेरियल वैल्यू क्या है, बहुत थोड़ी है। तो इससे मालूम हुआ कि वैल्यूलेस चीज़ों को भी हम एस्केलेट करते रहे, जितना टाइम लगा, जितना इमोशनल ड्रेन आउट हो रहा है हमारा झगड़े के लिए, उसका नेटवर्क क्या है, इसके दरमियान में आना आ गई, इसलिए झगड़ा कर रहे, आई विल लेट यू डाउन, आई विल टीच यू लेसन, ये है झगड़ा। तो कभी कभी ये भी सोचना कि मुकदमे को रेस करने से पहले अकल का तकाजा क्या है, वो है कि हम मामले को एस्केलेट करें या डी एस्केलेट करें। जिससे अक्षर ने बड़ी अच्छी बात कही थी ना फतेह के बारे में कि मेरे हिस्से की ज़मीन तू ही ले ले, मेरे भाई
گھر کے صحن میں دیوار مجھے منظور نہیں. کیوں نہیں؟ یہ تیرا میرا دیوار تو کبھی جو ہے وہ آٹومیٹی لے کے نا وہ احسان کے اندر آتا. اور یہ ہائیسٹ آف دی مورل. انسان پتہ چاہتا ہے کہ باٹو بیچ میں دیوار ہوگا، لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی چیز بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پروپورشنیٹ میں رہتی ہے تمہارے ایکشنز کو. تم جتنا معاملے کو اسکلیٹ کر دیتے تو وہ اور نصیحتیں ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ ساری باتیں آدھے گھنٹے کے جمع کیا تو نہیں آ سکتی. یہ میرا ٹاپک جو ہے رات میں زوم پہ بھی چل رہا ہے. آپ میں سے جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہمارے عبدالعزیز صاحب سے یا مجھ سے لنک لے لیں. روزانہ 10 سے 7:30 چلتا ہے. سب سے پہلے اسی آج تک جو ہفتے گفتگو ہوئی ہے تو میں 30 منٹ میں کیا بتا سکتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سچی بات میں نے کہی اس پر مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے مولا کریم جو باتیں ہم پر واضح فرما اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا کریم جو باطل باتیں ہم پر واضح فرما اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما. جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ قرآن اور ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ اے مولا کریم ہم تمام حاضرین مجلس کو ہمارے خارجہ خانہ کو اس کے اور سے تمام افعال سے محفوظ رکھ. اے اللہ جو مبتلا ہوئی انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو نعمت آپ نے عطا کی ہے اللہ جوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے جان کی مال اور کی بچوں کی عورتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما. اے اللہ مجھے جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو نعمت آپ نے عطا کی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہم پر رحم فرما. ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما. بچوں کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ. اے اللہ اسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہم پر کبھی ایسا وقت نہ لا ہم پر ہمارے بچوں پر ہمارے اہل خانہ پر کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. دنیا والوں سے مستغنی فرما. دنیا والوں سے بے نیاز فرما. اپنے در کا سوالی بنا. اپنے در کا بھکاری بنا. اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما. ان کی بیویوں پر رحم فرما. ان کے بچوں پر رحم فرما. اے مولا کریم ہماری بہنوں پر رحم فرما. ان کے شوہروں پر رحم فرما. ان کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پر رحم فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے خواہشات کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو رشتے دار فوت ہوئے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ تمام کی مغفرت فرما. ان کے گناہوں کو معاف فرما. ان کی خطاؤں کو درگزر فرما. ان کی خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کو اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے مولا کریم زندگی کا اتنا وقت عرصہ گزر چکا جو باقی ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے مالی ضرورتوں کے لیے کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے در کا سوالی بنا. اپنے در کا بھکاری بنا. اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما. آخرت کا سفر ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا کریم اس مسجد کے بنانے والے اس کی بنیاد رکھنے والے اس میں تعاون کرنے والے اس کے انتظامات کرنے والے اس کو آباد کرنے والے تمام کو دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما. اللہ اس کو جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں دعا کے لیے کہیں تمام کی دعا کو قبول فرما. اے مولا کریم ہم سب تک ایمان پر اسلام پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى ولا تتموا أكبر.